날씬하고 건강한 프랑스 사람들이 비만과 혈당 관리를 위해 먹는 특별한 쌀이 있다고 해서 찾은 곳. 다양한 종류의 곡물들을 한자리에서 만날 수 있었는데요. 최근 이곳을 찾는 현지인들이 부쩍 늘고 있답니다. Oui, absolument. On consomme de plus en plus de riz. En plus, ici, c'est une boutique bio, donc on a plein de types de riz différents. C'est assez spécifique. 프랑스인들이 일부러 찾는다는 특별한 쌀의 정체는 바로 상황버섯 진액의 현미를 심지에 만든 상황버섯 쌀. 특히 비만과 혈당, 면역력 관리를 위해 챙긴답니다. Alors oui, je suis venue acheter du riz complet au Felinus Linteus et c'est parce que c'est mieux que le riz raffiné, c'est meilleur grâce aux nutriments de ce champignon et je l'utilise pour mieux gérer mon poids, ma glycémie. 특별한 식단 관리를 통해 건강 미인으로 다시 태어난 주인공을 찾아 도착한 곳은 프랑스의 한 공원. 모두의 시선을 사로잡는 활력 넘치는 모습은 물론 거기에 아름다운 미모까지 여자들의 워너비 비주얼, 그녀가 오늘의 주인공입니다. Bonjour. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Muriel, j'habite à Paris et je suis créatrice d'une marque de vêtements. 자타공인 건강 미녀 뮤리엘, 특히 웃는 미소가 매우 아름다운데요. 자연과 함께 어우러져 운동하는 것을 즐기는 그녀. 하지만 이런 좋은 날이 있기까지 많은 시련을 견뎌내야 했습니다. Oui, alors justement, j'étais souvent étourdie et très épuisée. J'étais incapable de profiter de la vie. Je ne pouvais même plus faire de sport, ni même travailler, ni m'occuper tout simplement de la maison. Et avec le sucre élevé dans le sang, j'avais comme des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Je prenais du poids également et je sentais que mon corps était en train de vieillir. 중년 이후 면역력이 떨어지면서 비만과 당뇨 위험까지 끔찍한 질병의 늪에 빠지고 만 건데요. Alors justement, un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai eu l'impression de vieillir de 10 ans d'un coup. J'ai réalisé que je ne voulais justement pas laisser passer ma vie ainsi et que j'avais encore tellement de choses à faire. 그녀의 시간을 되돌린 특별한 면역 비법은 바로 일상에 있다고 합니다. Alors justement, je vais aller faire des courses pour déjeuner parce que je trouve que pour moi, l'immunité, c'est la chose la plus importante. Donc je choisis toujours des ingrédients frais et sains pour soigner mon alimentation. Je vous emmène. 건강의 핵심인 면역력 강화를 위해 식습관부터 바꿨다는데요. 매일 먹는 주식으로 빵이 아닌 밥을 선택한 것이랍니다. 그녀의 건강 개선에 결정적인 역할을 한 쌀의 정체는 무엇일까요? Ça justement, c'est du riz avec du champignon Felinus Linteus. C'est idéal pour l'immunité. C'est riche en nutriments et en antioxydants, alors j'en mange tous les jours en plat principal. Et depuis que je mange du riz avec du Felinus Linteus, mon immunité est bien gérée. Et avant, ma glycémie montait après les repas. J'avais souvent des accès de fatigue, mais maintenant, elle reste normale et je me sens en pleine forme. 그녀가 선택한 면역력의 원천 상황버섯 쌀이란 무엇일까요? Le Felinus Linteus est un champignon vivace qui va pousser sur des arbres anciens comme le mûrier par exemple, surtout dans les régions montagneuses. Et il est également connu sous le nom de champignon boisier, Felinus Linteus teng, dans la nomenclature scientifique. En raison de sa difficulté à être cultivé et de sa rareté dans la nature, ce champignon est considéré comme précieux et surtout difficile à trouver. 상황버섯은 3대 필수 영양소는 물론 식이섬유, 필수 아미노산, 무기질 등 무려 45종의 영양소를 담고 있어 자연이 선사한 영양의 보고라 불리는데요. 상황버섯의 45가지 영양 성분이 현미에 스며들면 어떤 시너지를 일으킬지 실험을 통해 직접 확인해 보기로 했습니다. 현미에 상황버섯을 달인 진액을 침지시킨 후 발화 과정을 지켜봤는데요. 마치 숨을 쉬듯이 기포가 생기기 시작하더니 단순하게 겉으로 코팅되는 것이 아니라 상황버섯의 45가지 영양분이 현미 속으로 온전히 흡수되는 결과가 나타났습니다. 상황버섯 쌀은 이러한 특별한 공법을 통해 영양분을 끌어올릴 수 있는데요. En fait, il s'agit d'un riz complet, germé,
après avoir subi une immersion dans un extrait concentré de champignons de Felinus lynteus et non dans de l'eau purifiée ou de l'eau souterraine. Et en fait, cette méthode unique utilise une infusion à 100% de Felinus lynteus, ce qui permet au riz en fait, de conserver une teneur beaucoup plus élevée en bêta-glucane, qui est le principal composé et actif de ce champignon. 100% 상황버섯 진액을 국내 단일 품종인 삼광현미에 발화시켰기 때문에 고유 성분이 더 풍부해진 건데요. 영양 성분이 풍부한 상황버섯 쌀로 주식을 바꾸면서 건강한 변화를 경험했다는 뮤리엘. 본인만의 레시피를 활용해 매일 다채로운 상황버섯 쌀 요리를 즐긴다고 합니다. Et en plat principal, je fais un risotto aux asperges avec du riz Felinus lynteus. Alors justement, j'ai choisi le riz au Felinus lynteus parce qu'il a une bonne texture et un goût délicieux qui va justement m'aider à relever mes plats. 신선한 채소들과 영양이 풍부한 상황버섯 쌀로 만든 리소토. 그야말로 면역밥 그 자체라네요. 고소하고 담백한 상황버섯 쌀과 함께 곁들일 오이 샐러드와 상큼한 과일까지. 건강미인 뮤리엘의 비법이 담긴 식단이 완성됐습니다. 함께 건강한 식사를 즐기면서 정보도 공유한다는데요. 평소에도 자신의 면역 비법인 상황버섯 쌀을 지인들과 함께 즐기는 이유. 건강한 변화를 직접 느꼈기 때문이라는데요. C'est vraiment une consistance, une texture qui est assez agréable. C'est incroyable. C'est bon. Alors justement, j'ai découvert que le Felinus lynteus était un anti-cancer naturel et c'est excellent pour l'immunité. Et alors qu'auparavant, j'avais remarqué que ma glycémie, elle montait après chaque repas. Et maintenant, elle reste relativement stable et même après avoir mangé. Et en changeant uniquement mon riz pour celui avec du Felinus lynteus, j'ai beaucoup de choses qui se sont améliorées au quotidien. 친구 역시 혈당 관리와 면역력 저하로 건강 걱정이 많았기에 상황버섯 쌀에 대한 관심이 높아졌다는데요. Ton dîner de vendredi? Et ben, avec l'âge, j'avais des problèmes de poids et j'avais une glycémie qui était assez élevée. Et en mangeant le riz et Felinus lynteus, je me sens déjà plus rassasiée et ma digestion, elle s'est améliorée, ça c'est sûr. 프랑스에서 찾은 건강 비법, 면역밥이라 불리는 상황버섯 쌀. 최근 상황버섯 쌀을 찾는 사람들이 많아지는 이유는 무엇일까요? 그 해답은 2000년 전 고서에서도 찾아볼 수 있는데요. 상황버섯은 역사가 깊고 효과가 뛰어나며 장수 버섯이라 불렸으며 중국 고서 봉황록에는 죽어가는 사람을 살리는 불로초라고 기록될 만큼 전설의 버섯으로 여겨졌습니다. 조선시대에는 무병장수를 위해 왕에게 진상품으로 상황버섯을 올리기도 했으며 동서양에서는 황금에 견줄 만큼 그 가치를 높게 평가하기도 했는데요. 상황버섯에는 항산화 최고봉인 셀레늄과 베타카로틴이 풍부한데요. 셀레늄은 비타민 E보다 무려 1800배나 되는 항산화 능력을 갖고 있어서 노화 방지와 DNA 손상을 막는 데 탁월한 것으로 알려져 있으며 베타카로틴은 활성산소가 세포를 손상시키는 것을 막는 강력한 항산화 성분으로서 항암 작용에 도움을 줄 수 있습니다. 게다가 상황버섯 쌀은 발화 과정에서 백미와 현미에 넣는 생리 활성 물질 가바를 만들어낼 수 있습니다. 상황버섯 속 성분인 가바는 현미가 발화될 때 나오는 아미노산의 일종이자 생리활성 물질로 일명 다이어트 호르몬이라고 불리는 아디포넥틴을 자극시킵니다. 이로 인해 간과 근육에서 지방을 곧바로 태워 에너지로 사용되는 것을 촉진할 뿐 아니라 인슐린 분비를 조절하고 또 체지방 감소에 도움을 주는 성분인데요. 꾸준히 섭취하면 체지방 및 내장지방 개선, 당뇨, 콜레스테롤, 지방간 개선과 뇌세포 활성화에 도움을 줄 수 있습니다. 상황버섯 쌀 속 가바는 대사질환 예방에도 도움을 줄 수 있다는데요. 실제 발화 현미의 가바 함량은 백미의 약 327%, 현미보다 약 244% 높은 것으로 나타났습니다. 국내에도 상황버섯 쌀의 도움을 받아 건강과 아름다움까지 되찾고 황금빛 인생을 맞이한 주인공이 있다고 하는데요.
나비처럼 우아한 그녀의 몸짓에서 세상을 다 가진 듯한 행복이 느껴집니다. 안녕하세요. 30kg 감량한 두 아이의 엄마 조혜진입니다. 살은 80kg가 넘게까지 쪘는데요. 근데 계속해서 요요가 좀 있었어요. 원래 소아 때도 비만했고, 그리고 이제 뭐 성인이 돼서는 계속 고무줄 몸무게였죠. 쓰리고라고 하는데 고지혈, 고혈압, 그러니까 당뇨 이렇게 해서 이제 세 가지가 다 있다 보니까 그때 당시에는 그냥 병원을 거의 투어하듯이 병원만 다녔어요. 당뇨, 고혈압, 고지혈에서 벗어나기 위해 체중 감량에 도전한 혜진 씨. 그러나 요요의 반복으로 면역력이 떨어지며 생명을 위협하는 질병이 도미노처럼 밀려오기 시작했다는데요. 결국 몸은 물론 마음마저 무너지며 고통스러운 나날을 보내야 했습니다. 그래서 사실은 끝도 생각해 본 적이 있어요. 내가 몇 살 정도까지는 살 수 있을 거야. 아무리 내가 무너진다 하더라도 한 5년은 살 수 있겠지. 그러면은 애들이 너무 어리다. 그래서 안 되겠다. 관리해야겠다. 모든 걸 포기하고 싶었던 순간 혜진 씨를 붙잡아 준 건 바로 가족인데요. 엄마이기에 아내이기에 기필코 다시 일어서야 했습니다. 그 결과 지금은 무려 30kg 감량과 함께 혈당 개선에 성공하며 건강뿐 아니라 가족의 행복까지 지켜내는 위대한 결과를 이뤄냈는데요. 자기 몸 누워있기도 힘들어했으니까는 그때는 살도 많이 쪘고 그리고 근데 지금 뭐 지금 보시다시피 좀 날씬해지고 예뻐지고 하니까는 저도 덩달아 기분이 좋죠. 살을 빼고 건강도 되찾은 뒤 함께하는 매 순간이 신혼처럼 설렌답니다. 상황버섯살이 면역력 키우는데 도움이 된다고 하더라고요. 포만감도 있고 든든해서 간식으로 이렇게 자주 싸서 먹고 있어요. 면역 비법인 상황버섯살과 바나듐 쌀을 반반씩 섞어 고소한 주먹밥을 만들고 신선한 채소와 닭가슴살까지 넣어주면 영양 듬뿍 상황버섯살 포케 완성. 요즘 최애 간식이라는데요. 다이어트 할 때 사람들이 탄수화물을 일단 많이 줄이잖아. 맞아. 다이어트하고 운동할 때는 탄수화물 먹을 때 이렇게 좀 건강한 탄수화물을 먹어주면 훨씬 도움돼. 역시 이렇게 쌀이 들어가줘야 돼. 상황버섯살로 밥을 바꾼 뒤 체중, 고혈당, 고지혈 등이 좋아진 것을 느끼고 있다는 혜진 씨 부부. 상황버섯살의 어떤 성분이 건강 개선에 도움을 준 걸까요? 폴리페놀은 체내 세포를 공격하는 활성산소를 억제해서 몸속의 염증을 예방하고 체내 DNA와 세포는 보호하는 대표적인 항산화 물질입니다. 상황버섯 속에는 폴리페놀이 다른 약용버섯에 비해서 최대 8배 높게 함유된 것으로 확인됐는데요. 이러한 항산화 효과는 대사질환 예방은 물론 지방세포 감소에도 도움을 줄 수 있습니다. 약용버섯의 활성산소 제거 실험 결과 상황버섯의 항산화 효과가 가장 우수했으며 일반 식용버섯에 비해 5배 이상의 효과가 나타났는데요. 더불어 발화된 현미에는 강력한 항산화 물질인 폴리페놀이 백미 대비 434%, 현미에 반해 127%가 높아 면역력 증진 효과는 물론 노화 방지와 질병 예방에도 도움을 줄 수 있습니다. 상황버섯에는 아라비녹실산이 풍부한데요. 주로 곡물의 세포벽에서 발견되는 식이섬유의 일종으로 면역력을 높여주는 것으로 알려져 있습니다. 한 논문에 의하면 아라비녹실산은 백혈구를 활성시키면서도 독성이 없는 물질이라고 발표된 바 있으며 아라비녹실산은 백혈병, 암, B형 감염, 류마티스 관절염 등의 치료에 응용되고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그녀의 건강 비결은 바로 매일 먹는 주식을 상황버섯 쌀로 바꾼 것. 여기에 특별한 쌀도 함께 더한다는데요. 이거 상황버섯 쌀이고요. 바나듐 쌀인데요. 이 상황버섯 쌀은 면역력에 도움이 되고요. 그리고 이 바나듐 쌀은 당뇨에 도움이 되는 미네랄이 이렇게 풍부하게 들어있다고 해서 이거를 저는 5대5 이렇게 비율로 밥을 하고 있어요. 상황버섯 쌀은 2차 세척이 된 상태라 그대로 부어 밥을 할 수 있다는데요. 상황버섯 쌀과 바나듐 쌀의 조합으로
면역밥과 당뇨밥을 같이 먹는 효과를 톡톡히 보고 있다고 합니다. 상황버섯살은 풍미와 식감이 좋아 각종 요리에 활용한다는데요. 미나리 무침부터 밀가루 대신 상황버섯 쌀밥을 넣은 전까지. 이야, 무한 변신이 가능하네요. 상황버섯살이 음식에도 이렇게 잘 어울리기도 하지만 제가 사실 노란색을 엄청 좋아하거든요. 이 상황버섯살이 그 바로 황금색이라 완전히 귀하게 느껴지더라고요. 입맛이 살아나는 건강한 요리들. 혜진 씨 가족의 면역을 책임지는 상황버섯 쌀밥 한 상이 차려졌습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있게 먹자. 상황버섯살 그 자체로도 영양소가 풍부하기에 혈당 관리와 면역력 강화를 위해 온 가족이 함께 챙겨 먹고 있다는데요. 밥이 이거 찰기가 있고 되게 구수한 것 같아요. 이게 먹고 나면은 담백해서 이제 소화도 잘 되고 속도 편하고 좋은 것 같아요. 이게 식이섬유가 풍부하고 포만감도 오래가서 혈당 스파이크도 잘 안 오고 나는 혈당이 막 안 오르니까 몸이 좀 가벼운 것 같아. 식감과 풍미가 좋아 성장기 아이들도 맛있게 즐긴다는 상황버섯살. 건강한 변화까지 경험하고 있답니다. 옛날에는 다이어트 할 때 안 먹고 막 이러니까 힘들고 짜증 엄청 냈었거든요. 상황버섯살은 면역력에도 도움이 되고 그리고 포만감도 있어가지고 밥 먹으면서 하니까요. 이제는 건강해진 것 같아요. 옛날에는 일이 좀 바쁘다 보니까는 좀 면역력이 떨어져서 그런지 막 몸이 힘들고 그랬는데 요즘 감기도 잘 안 걸려요. 밥이 되게 고소하고 우리 엄마가 해줘서 더 맛있는 것 같아요. 가족의 건강을 지켜주는 상황버섯살. 매일 꾸준히 상황버섯살을 섭취한 혜진 씨의 혈당은 어떤 상태일까요? 식후에도 혈당 스파이크 없이 안정적인 혈당을 유지하고 있었습니다. 면역력을 높여 30kg 감량은 물론 혈관 건강까지 되찾은 혜진 씨. 이런 놀라운 변화가 가능했던 이유, 상황버섯살에는 면역력 향상을 돕는 영양성분이 풍부하기 때문인데요. 그중 하나가 바로 베타글루칸. 상황버섯살 속 베타글루칸은 세포의 면역 기능 활성에 도움을 주는 대표 면역 물질입니다. 상황버섯살에는 상황버섯의 핵심 성분인 베타글루칸이 1g당 126mg 이상 풍부하게 함유되어 있어서 항암작용에 도움을 줄 수 있는데요. 특히 상황버섯의 베타글루칸 성분은 인터페론 감마의 생성을 촉진시키는데 이 인터페론 감마란 인체에 침입한 병용균이나 손상된 세포를 포식해서 면역기능 유지에 중요한 역할을 하는 대식세포를 활성화하는 데 아주 중요한 역할을 합니다. 결국 체내 세균 및 바이러스 제거를 돕고 면역력 증진에 도움이 되는 핵심 물질인 거죠. 실제 상황버섯 쌀에는 베타글루칸이 400g 기준 5만 mg 이상 풍부하게 함유되어 있는데요. 때문에 면역력 개선을 돕는 것은 물론 항암 작용에도 뛰어난 효과가 나타난 것으로 알려져 있습니다. 1967년 일본 국립암연구소에서는 다양한 버섯 가운데 상황버섯이 96.7%로 가장 우수한 종양 저지율을 보였다는 사실이 널리 알려지기 시작했습니다. 이에 상황버섯에 대한 연구가 본격적으로 이뤄지기 시작했는데 한국버섯학회지에 따르면 상황버섯 균사체 배양액으로부터 강력한 항암, 면역 증강 물질이 있음을 확인했고 상황버섯 균사체는 NK세포의 활성을 2.5배 상승시켰을 뿐 아니라 암 환자의 수명 연장 효과를 1.8배 높였다고 합니다. 실제 암세포 성장에 대한 항암 효과를 비교한 실험에서 다른 버섯에 비해 상황버섯의 암세포 억제 작용이 가장 높은 것으로 드러났고 유방암 환자에게 베타글루칸을 투여한 결과 우리 몸에서 면역 방어 기능을 하는 백혈구 수치가 적게 떨어진 것을 확인했습니다. 이 베타글루칸과 함께 상황버섯살에 풍부하게 함유된 또 다른 핵심 영양소가 있는데요. 히스피딘은 암세포와 노화된 세포를 제거하는 역할을 하는 면역세포인 NK세포,
내추럴 킬러셀이라고 하는 세포를 활성화해서 병원균을 제거하고 암세포에 대한 명확한 살해 효과를 보여주었다는 논문이 발표되어 있는데요. 이 실험에서는 종양세포에 히스피딘을 투입하자 종양세포의 성장률 65% 이상 억제된 것을 확인했습니다. 실제 상황버섯 속 히스티딘 성분을 당뇨병 동물에게 투여했더니 인슐린 세포가 정상적으로 분비되어 당뇨 개선에 도움이 됐다는 연구도 있습니다. 또 상황버섯 쌀과 같은 바라 현미는 백미에 반해 GI 지수가 월등히 낮은데요. 탄수화물을 비롯한 당질을 함유한 식품을 섭취한 후 당질의 흡수 속도를 반영해 당질의 질을 비교할 수 있도록 수치화한 값이 GI 지수, 즉 당지수인데요. 이 당지수가 55 이하인 경우엔 당지수가 낮은 식품으로, 70 이상인 경우 당지수가 높은 식품으로 분류하고 있습니다. 혈당, 비만, 만성염증을 관리하고자 한다면 GI 지수 60 이하의 식품으로 섭취하는 것이 좋은데 바라 현미는 GI 지수 60 이하에 해당하는 건강한 탄수화물입니다.